जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँचे भगवानंकर अपार करुणार आपण मैंने भलरे थिबे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम अष्टम श्रेणीर एक विषय वस्तु को आलोचना करवा जहाँकि है जो देश में गंगा बहे जी लिखिं सी होती जड़े उच्च कोटीर जड़े कवि तथा से समस्त क्षेत्र में निजर पारंगमता देखाई जाइछंती। से आउ केहू नुहंती सी होचंती आमर विपिन बिहारी राउत महोदय। ताहले आमे कविताटी को पाठ करिबा पिला माने कविताटा एते उच्च कोटीर एवं तांकर वर्णना शैली एते सुमधुर आमे ताको टिके हृदबोध कले हुए तो आम जीवन में किछिटा परिवर्तन होई पारिबो एवं ताकू जदि आमे निज जीवन में व्यवहार करि पारिबा लगै पारिबा ताहले निजर निश्चित भाव में उन्नति हेबो बोली मु आशा बोध करे। ताहले कविताटी को पाठन करवा। ये जो चित्र देखि पारुथबो इटा होची हमर सुउच्च हिमालय पर्वत जहाँकि गोटे मुकुट सहित तुलना करा जाइछि एवं नदी गुड़िक एठारु जो बाहरी थिबा नदी गुड़िक आमे जदि देखिबा ताहले गलार माଳ सदृश से कौन करचंती ना एठारे वर्णना करचंती। ये जो हिमालय बा आमर ये जो भारत वर्ष में देखा जाउथुवा अनेक गुड़िए नदी स्रोत को मध्य से कौन करचंती ना विभिन्न प्रकार से तुलना करचंती। ताहले आमे कविताटी को बुझिबा पिला माने जेउ देश रे गंगा बहे जुग जुगर कहानी कहे सेई देश मो जन्म भूमि सेई माटी मो माँ मु ताहारी लागी पराण देवी रखिबी तार ना। केड़े सुंदर कविता पिला माने जो देश में गंगा बहे आम जाचु भारत वर्ष ही कौन होची ना गंगाटा बही चली जहाँकि चिरस्रोता एवं से जुग जुगर कहानी को कौन कहूँ ना कही चली अनवरत भाव जहाँकि चिरस्रोता सी कौन करुच्ची ना अतीत घटी जाइतिबा घटना समूह को से कौन करुच्ची ना वर्णना करुच्ची ता भितर रही जाइछि अनेक गुड़िए श्रुति जहाँकि गोटे श्रुतिर सौध आकार निजे छिड़ा है मनुष्य को वार्ता प्रदान करुअछि। सेही देश होची मोर कौन ना जन्मभूमि जो जगार मु जन्म ग्रहण करछि जो जगार गंगा प्रवाहित हेउअछि एवं गंगा ठारू आमे कौन करछु ना अनेक विभिन्न दिनर घटी जाइतिबा घटना समूह को शुणा को पाउछु बा जानिबा को पाउछु। सेई माटी मो माँ जो स्थान रे मु जन्म ग्रहण करिअछि जो स्थान रे गंगा बहु अछि जो जगार कहानी कहूची से होची मोर जन्मभूमि से होची मोर माटी माँ मु ताहारी लागे पराण देवी। एठारे कौन होची ना पिला माने गद्य एवं पद्य रूप देखा मिलिबो। पराणर अर्थ है प्राण मु ताहारी लगी कौन करी ना निजर प्राण को बलि देदेवी एवं तार कौन करी ना रखी तार ना रखा निमंते मु कौन करी ना निज जीवन को मध्य जलांजलि देदेवी निज प्राण को मध्य मु कौन करी ना उत्सर्गीकृत करदेवी। से भाया उदाहरण तो आम जदि इतिहास पृष्ठ देखा रामायण महाभारत पृष्ठ में देखा पाइबा पिला माने जे कि निज जाति निज देश निज माटी पाई निज जीवन को मध्य कौन करचंती ना बलिदान को देइछंती। जदि आम बाजीराउत कथा कहवा धर्मपद कथा कहवा ताहले से माने निज जाति निज देश निज माटी निज जन्मभूमि पाई से माने कौन करचंती ना जीवन निज जीवन को बलिदान दे दैछंती। मु मध्य कौन करिवि ना निज जातिर निज देशर ना रखिबा निमंते ता मु मोर प्राण को मध्य बलिदान देई देवी। आउ कौन कहउचंती ना हिमगिरी जा मुकुट सहे जमुना गला माळ सागर धुए चरण जार उर्मी कल कल। वाह केते बढ़िया सुंदर कविता पिला माने। एठारे तुमको मु कवितार आरंभ रु कहितिली कौन ना ये जो आम चित्र देखुचु ये चित्र होची हिमालय पर्वतर गिरी कहले पर्वत को बुझाए पिला माने हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत को बुझाउछि। कौन होइछि ना मुकुट सोहे सोहेर अर्थ है शोभा पाइबा शोभावर्धन करिबा। कहार शोभावर्धन करिबा जड़े राजा जेमती मुकुट परिधान करने द्वारा तांकर जो राज पद को से कौन करिथाए ना आहुरी शोभावर्धन करिथाए। ठीक से ही परी आम भारतवर्ष को मुकुट सदृश हिमालय पर्वत कौन करछि ना आहुरी शोभावर्धन करुअछि।
ଇଏ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ହିମାଳୟକୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯମୁନା ଗଳା ମାଳ ଯମୁନା ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ନଦୀକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟେ ଗଳାର ହାର ଗଳାର ମାଳ ବା ଗଳାର ହାର ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ସାଗର ଧୁଏ ଚରଣ ଯାର ଆମର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାଗରର ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ପାଦକୁ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କଥା କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ସାଗରର ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବା ଭାରତବର୍ଷକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଗର ଧୁଏ ଚରଣ ଯାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ମାନେ ଚରଣକୁ ବା ପାଦକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସାଗରଟା ଧୋଇ ଦେଉଛି। କେଉଁଟା ଯାହାର ଉର୍ମି କଳ କଳ ଉର୍ମି କହିଲେ ଲହଡ଼ି ଢେଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଥିବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପରଶିଯାଏ ମଳୟ ଶୀତ ବା ଏବଂ ଏହି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନା ମଳୟ ପବନ ଶୀତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପରଶି ଦେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତାହାରି ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବି ଏବଂ ରଖିବି ତାର ନାଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପରଶିଯାଏ ମଳ ଶୀତ ବା ଏବଂ ଶୀତ ମଳୟ ପବନ ଥିରି ଥିରି ପବନ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଳୁକୁଳୁ ପବନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେହି ମାଟିକୁ ସେ ପରଶି ଦେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବି। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନାଁ ତାର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ କବିତା ଟିକେ ପାଠ କରିବା ପିଲାମାନେ। କୋଳରେ ଯାର ଜନମ ନେଲେ କୁନ୍ତି ସତୀ ତାରା ସୀତା ଅହଲ୍ୟା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମୀରା ଧରଣୀ ବୁକେ ଦେଖାଇ ଗଲେ ସରଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପିଲାମାନେ। କୋଳରେ ଯାର ଜନ୍ମ ନେଲେ କୁନ୍ତି ସତୀ ତାରା। ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ କଥା ଏବଂ ରାମାୟଣ କଥା ଜାଣିବା ବା ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବା। କୋଳରେ ଯାର ଜନ୍ମ ନେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାଭାରତ ହୋଇଯାଇଛି ରାମାୟଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଛି। ସେ 4 ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝି ନେଇଛୁ। କୋଳରେ ଯାର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମାତା କୁନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଏବଂ ମାତା ତାରା। ସୀତା ଅହଲ୍ୟା ଦୁର୍ଗାବତୀ ଏବଂ ସୀତା ଅହଲ୍ୟା ଯିଏକି ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାଷାଣରୁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବା ନାରୀ ରୂପକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମୀରା ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମହାନ ଗରିୟସୀ ନାରୀ। ଏବଂ ଧରଣୀ ବୁକେ ଦେଖାଇ ଗଲେ ସରଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଧରଣୀ ବୁକରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଶରଣ କରୁଛୁ। ଶରଣ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। କୋଳରେ ଯାର ଜନ୍ମ ନେଲେ କୁନ୍ତି ସତୀ ତାରା। କୁନ୍ତୀକୁ ଜାଣିଥିବ ମା, ସତୀକୁ ଜାଣିଥିବ ସେ ବି ମା, ତାରା ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବଳିଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନିଜର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ନିଜ ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ
ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରଣୀ ବୁକେ ଦେଖାଇ ଗଲେ ସରଣୀ ନୂଆ ନୂଆ। ଏହି ଧରଣୀ ବୁକୁ କହିଲେ ଛାତି ବା ପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଝରିଲା ଯହିଁ ବାଲ୍ମୀକିର କଣ୍ଠୁ ରାମ ଗାଥା। ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଲମରୁ ଝରି ଆସିଛି ରାମାୟଣ କଥା, ରାମଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାଳିଦାସର ମେଘଦୂତ। ମେଘଦୂତ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାଳିଦାସ। କବିର ନୀତି କଥା। ଆଉ ନୀତି କଥା ବା ନୀତିବାଣୀ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା କବୀର ଦାସ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତି ବାଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍ଗୀତରେ ଦୁନିଆ କରେ ଆହା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକ ବା ସାରା ଦୁନିଆ ହାହାକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନର ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ଭଳିଆ ନା କୁନ୍ତୀ ଭଳିଆ, ସତୀ, ତାରା ଭଳିଆ, ସୀତା ଭଳିଆ, ଅହଲ୍ୟା ଭଳିଆ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ମୀରା ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ଭଳିଆ ହେବି ମୁଁ ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବି। ଆଉ କାହାର ଭଳିଆ ହେବି ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବି, କବୀରଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବି, ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଥିବ, ଜାଣିଥିବ। ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହ ଉଳୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ ଛୁଟେ କୋକିଳ ସ୍ୱନ। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହେ ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ। ଯାହାର ଧୂଳି ପବନ, ତିରିତିରି ପବନ, ମଳୟ ପବନ ଯଦି ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ବା ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବନ ବା ନିଜ ପ୍ରାଣଟା ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜେ ହସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିତେଇ ଦେଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ନା ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ। କୁସୁମ କହିଲେ ଫୁଲ। ଏଠାରେ ଜାତି ଜାତିକା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଫୁଲକୁ ବୁଝଉଛି। ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା କୋକିଳ ସ୍ୱନ, କୋକିଳର ବା କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା, ତରୁ ଲତା ମାନେ କୁଞ୍ଜବନ ଛାୟା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଳୟ ପବନ ବହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, କୋକିଳମାନଙ୍କର ବା କୋଇଲିମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରୁ ଲତା ବା ବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ନାଁ ରଖିବି ଏବଂ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ରଖିବି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ନା ପବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମୋହେ। ପବନ ଯାହାର ଶୈଳ କହିଲେ ଶୈଳ, ଉମାପତି କହିଲେ କିଏ ନା ଭଗବାନ ମହାଦେବ ବା ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ମୋହିତ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ଶୈଳ ଉମାପତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉମାପତି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର କୃଷ୍ଣା ବଂଶୀ ବାଏ।
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଜ ମନକୁ ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି। ପବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ସାହା, ସେହି ପବନ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା, ମହାଭାରତ ବିଶେଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ, ସେଠାରେ କିଏ ସାହା କରିଥିଲେ ନା ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ପବନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବା ଯାହାର ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଛି, ଏହି ପବନ ଯମୁନାର ତୀରରେ ବା କୂଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀକୁ ସେ ମନମୋହିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି। କିଏ? ସେହି ପାବନ। ଏହି ପାବନ ପବନ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପାବନ। ପାବନ କହିଲେ ସେହି ପବିତ୍ର। ପାବନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେହି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର। ପାବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର। ପାବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମୋହେ, ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ସେବାଏ, ପାବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ସାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପାବନ, ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ସବୁ ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ନାଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କରିବି ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବି ନା ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।